حيدري يا علي حيدري يا علي حيدري يا علي نعرة الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل الفاتحة. મોમિનીન કરામ, આજની આ ગમનાક રાતની મજલિસ શરૂ કરવા પહેલાં બી યાદી દેરાવા માંગુ છું, જે બીજા ઉપર રહેમ કરે છે ખુદા એની ઉપર રહેમ કરે છે, જે બીજાનો ભલો ચાહે છે ખુદા એનો ભલો કરે છે પહેલાં, જે બીજા વાસ્તે દુઆ કરે છે અલ્લાહ પહેલાં એની દુઆ કબૂલ કરે છે. એક ઝાયરે ઇમામે હુસૈન અલી સલામ જે ઝિયારતે અરબઈનથી પાછો આવી અને બહુ જ સખ્ત બીમાર પડી ગયો છે, ભાઈ ઝીશાન, એની શફાયાબી માટે નરમ ગુજારિશ છે કે આપણે અહીંયા ભેગા થઈ 3 વખત અમયુજીબ પરી એની શફાયાબી માટે ને બીજા મોમિનોની શફાયાબી માટે દુઆ કરે. બિસ્મિલ્લાહિર્રહમાનિર્રહીમ. परवरदिगार, बीमार करबला इमाम सज्जाद, बीमार फातिमा सुगरा, बाबुल हवाज इमाम मूसे काज़िम अने मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलामना वास्ता ने सदका थी આજની શબમાં તારા પ્યારા હબીબ, તારા મઝલૂમ હબીબ રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ અને ઇમામે હસન અલૈહિસ્સલામના વાસ્તાને સદકાથી જેટલા બી મોમિન અને મોમિના જિસ્માની અને રૂહાની બીમારીઓમાં મુબ્તલા છે, ખુસૂસન જે મોમિનના વાસ્તે મલી અમયુજીબ પર્યા છે, યા રહીમ યા કરીમ હરેકને શફાએ કુલ્લી સેહતે કામિલા અતા ફરમા. बीमारों शफायाबी माटे मज़ारात मुक़द्दसा ज़ायरीन कराम, अज़ादारान कराम, पर्देदार औरतों हिफाजत, अमान, इज्जत, कामयाबी नी वास्ते हर एक मोमिन नी हर एक दिली उम्मीद पूरी थाय. जे भी मोमिन जे भी कई व्याधि परेशानी दुखो गमों में मुब्तला होय, मसाइबे रसूले खुदा ना सदका में अल्लाह जल्दी थी तेओ लोकानी तकलीफों ने दूर फरमावे. आपड़ा मरूमीन ना दरजात नी बुलंदी नी वास्ते जालिमों नी नाबूद जलील रुसवा तबाह बर्बाद हलाक थावा वास्ते जन्नतुल बकी जन्नतुल मुअल्ला नी जल्दी थी तामीरी नी वास्ते इमामे ज़माना अलैहिस्सलाम नो ज़ुहूर जल्दी थाय. अमो इमामे ज़माना अलैहिस्सलाम ना साचा अंसारों में शामिल थई शके. खासो खास मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम नी रूहानी अने बातनी बरकते जेमा कामयाबी नी चावी छे एनी हुसूली माटे बधाय मोमिनीने कराम साथे मली खुलूसे दिल नी साथे मजलूमिये रसूले खुदा पर एहतराम रसूल खुदा ऊपर 3 वक्त बावाज बुलंद सलावत सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. अल्लाहुम्मा सल्ली अला محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يوما ذكره شرف للذاكرين، يوما شكره فوز للشاكرين.
الشاكرين يوما طاعته نجاة للمطيعين صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء يا غريب ويا مظلوم ويا شهيد بأرض كربلاء. نعرہ تکبیر، الله أكبر نعرہ رسالت، يا رسول الله حیدری، يا علي حیدری، يا علي. مومنین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. સૂરે મુબારકે જુમાની આ આયતની બીજી વખતે તિલાવતનો શરફ હાસિલ કરી રહ્યો છો. અશરે મુહમ્મદીનો જમાનો ચાલી રહ્યો છે. ગઈકાલ રાતની મજલિસની અંદર આ આયતની રોશનીમાં હું તમને બતાવ્યો હતો કે અલ્લાહ તાલાએ પોતાની ઓળખાણ કરી છે. કી સ્વીજ, હું કોણ છો? હુવલ્લાઝી, એ છે એટલે હું ખુદા ઈ છું જે આવા નબીને મોકલ્યો છું, જે આને મોકલ્યો છો. જેને મને ઓળખવું હોય આ નબીને તમે ઓળખી જાઓ. આ નબીના અખલાકને જોવો, એના રહેમને જોવો, એના કરમને જોવો, એને જોવો અને હું ખુદાને તમે જાણી લ્યો. હું ઈચ્છો કે જે આ રસૂલને મોકલ્યો કેવી રીતે મબૂસ કરીને મોકલ્યો કે જે મક્કાના રહેવાસીઓ છે એ લોકોમાંથી જ એકને રસૂલ બનાવીને મોકલ્યો, જેની પહેલી ડ્યુટી, પહેલો દેવાર છે યતલુ અલૈહિમ આયાતિહી, એ કુરાન મજીદની આયતો સંભળાવે છે. વયુઝક્કીહિમ, પછી એ લોકોના નફસોને પાક કરે છે. વયુઅલ્લિમુહુમુલ કિતાબ વલ હિકમા, પછી કિતાબ અને હિકમતની તાલીમ આપે છે. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, જો કે તેઓ લોકો પહેલા ખુલ્લી ગુમરાહીમાં મુબ્તલા હતા. એક દરૂદ પઢીએ મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. اللهم صل على محمد وآل محمد. ગઈકાલ રાતની મજલિસની અંદર તમારી સામે નકશો રાખ્યો હતો. દુનિયા વિચાર કરે છે, હેરાન કરે છે. મક્કા જેવી જિંદગી, મદીના જેવો તુફાન જ્યાં મુનાફિકો છે, આટલો મોટો નુકસાન પહોંચાડ્યા છે કે જેટલો આ મક્કાના કાફિરો નથી પહોંચાડી શક્યા. એવી સ્થિતિવાસીઓની અંદર કેમ કરતા આ રસૂલે ખુદાએ કામયાબી હાસિલ કર્યા. c'est quelque chose d'impossible. બીજો કોઈ માણસ હતો એ હારી જાત. ગઈકાલે એની તફસીર તમે સાંભળી લીધા છો. બસ અહીંયા સુધી એક જ વાત યાદ દેરાવી અને વાતને આગળ વધારવા ચાહું છું. બનવા જોગ છે ઘણા ખરા મોમિનીને કરામ ઓનલાઈન બી ગઈકાલ રાતની મજલિસ ના સાંભળ્યા હોય તો જરૂર સાંભળજો. એની અંદર રસૂલે ખુદાના બારામાં બયાનનો પહેલો ભાગ પેશ કરવામાં આવ્યો. રસૂલે ખુદાની કામયાબીનો રાઝ શું છે, સેક્રે શું છે? એનો સેક્રે છે એની તાલીમ. La première chose que le prophète nous a appris, એ છે કે રસૂલે ખુદા પહેલી વસ્તુ જે અમને શીખાયરા છે કે એ કોમ્યુનિકેશન કાયમ કરવું.
પબ્લિકની સાથે, ફેમિલીની સાથે, ખુદાની સાથે, ખુદાની હિદાયતનો સાથે, તમારા અંતુરાજની અંદર દેશવાસીઓની સાથે, બધાની સાથે કોમ્યુનિકેશન ક્રિએટ કરો, વાતચીત. રસૂલે ખુદાની કામયાબીનો પહેલો રાજ છે લા કોમ્યુનિકેશન. હતા કે ઇસ્લામ દીને કોમ્યુનિકેશન. કોમ્યુનિકેશન નથી તો ઉસૂલે દીન નથી, ફુરુએ દીન નથી, કાંઈ નથી, બધું પાણીમાં ચાલ્યો જાય છે. ભાઈ, હું એક કાફિર છું, મુસલમાન બનવા ચાહું છું, દિલથી કબૂલ કરું છું લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ, જબાનથી નથી બોલતો, કબૂલ છે? ના. ઇસ્લામની શરૂઆત શું છે? તસ્દીક. તમારી જબાનથી તમે તસ્દીક કરો, પહેલા બોલો, કહો તમારા જબાનથી લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ. તમે જોઈ લીધા કોમ્યુનિકેશન પહેલી વસ્તુ. ફુરવેદીન બધું કોમ્યુનિકેશન છે. નમાઝ શું છે? ગઈકાલે બે અહમ તરીન જે છે એક્ઝામ્પલ તમારી સામે રાખ્યો તો, સિલ્વુ પ્લે તમે સાંભળજો ગઈકાલની મજલિસ. એક વાત, અલ્લાહની મહેરબાની, અલ્લાહનો અહેસાન કે એ કેટલો મોટો છે. અલ્લાહ કોણ છે? યા વદૂદો, તસ્બીહ પરે છે ને, મહાન મુહબ્બત. અલ્લાહ એ લામૂર, અલ્લાહ લફ્ઝ છે, અલ્લાહ મુહબ્બત છે. કેટલો આપણી હાલ ઉપર મહેરબાન છે. દાખલા તરીકે હમણાં હું મજલિસ પઢી રહ્યો છું, ગુજરાતીમાં પઢું છું, તમે બધાએ સાંભળો છો. હું મજલિસ બદલાવી નાખો, અરબીમાં પઢવા બેસી જાઉં, તમે સાંભળશો મારી મજલિસ? એક એક કરીને બધા ઉઠીને ચાલ્યા જશે. શું પઢી રહ્યો છે આ? ભાઈ, હું કુરાનની લેંગ્વેજમાં પઢું છું. તો તમે કહેશો તો મૌલાના સાહેબ જાઓ ને અરબોની વચમાં પઢી આવો ને તમે મજલિસ, કોણ તમને રોક્યો છે? હા, અહીંયા અમારી પાસે ટાઈમ નથી, અમે અરબી નથી સમજતા. તો તમે વિચાર કરો, જ્યારે આપણે બરદાશ્ત નથી કરતા એવી લેંગ્વેજ સાંભળવું, એની ઉપર વિચાર કરું કે જે ખબર નથી કે શું પઢી રહ્યા છે, બરાબર? ખુદા છતાં બી અમોને બરદાશ્ત કરે છે. વિચાર કરો, આજે 60 વર્ષ થયા નમાઝ પઢું છું. તમે મને કહો મૌલાના સાહેબ નમાઝની અંદર તમે શું પઢો છો, એનો તર્જુમો તમને ખબર છે? ના, નમાઝ પઢી રહ્યો છું. તો હું અલ્લાહ સામે શું 60 વર્ષની ઉંમરમાં હું અલ્લાહ સાથે શું વાત કરું છું? ભાઈ, અલ્લાહ મને બરદાશ્ત નથી કરતો. ના, અલ્લાહ બરદાશ્ત નથી કરતો. આ તો સમજાવવા માટે એક્ઝામ્પલ હતો. અલ્લાહ મને ચાહે છે, મારો બંદો. કાશ તું ફક્ત નમાઝનો ટ્રાન્ઝેક્શન, નમાઝનો ટ્રાન્સલેશન જાણતો હોત તો હું તને બહુ મોટો ઓહદો આપત, બહુ મોટા સવાબ આપત. પણ હું ખુદા છું, મોહબ્બત વાળો છું. મહેબૂબ કોઈ બી દિવસે જે છે ને ચાહવા વાળાની બેકદરી નથી કરતો. તારા ગુનાહ બી માફ કરીશ, તારી ઇબાદત બી કબૂલ કરીશ. ભલે તને ઓછા દરજાનો જે છે ને સવાબ મળશે, પણ તારી વાસ્તે કયામતના દિવસે બહુ મોટો હશે. તો અઝીઝાને મોહતરમ, અલ્લાહની મુહબ્બતનો જવાબ મુહબ્બતથી દેવા માટે આપણો ફરજ નથી કમ કમ ઓછામાં ઓછો જે નમાઝમાં પઢી રહ્યા છે એમાં તો આપણને ખબર પડે આપણે શું પઢી રહ્યા છે. આપણે પોતાના મહેબૂબ સાથે, હા, જે આપણે ચાહી રહ્યો છે એની સાથે વાત કરી રહ્યા છે તો શું વાત કરી રહ્યા છે આપણને યાદ, એ તર્જુમો આવડવું જોઈએ કે ના આવડવું જોઈએ? તો ચલો ને રસૂલ ખુદાના નામથી તૌબા કરી ફક્ત તર્જુમા જ આપણે યાદ કરી લેવે. એક દુરૂદ પઢીએ મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. ઇસ્લામ દીને કોમ્યુનિકેશન, ગઈકાલે પહેલો નકશો. બીજો આજે તમારી સાથે રાખું છું. જ્યાર સુધી સારા રિલેશન નહીં હોય કોમ્યુનિકેશન કાયમ થઈ શકશે? મારા ને તમારા સારા રિલેશન નથી. હું તમારી સાથે તોચરાઈથી બોલું છું, મિંબરથી નીચે ઉતરું છું, તમને આમ જોઉં છું. તમે કોણ છો? હું શું એમ બોલા ના? તમે મને કહો, તમે મને જોવું બી પસંદ કરશો? હું મજલિસ પઢીશ, તમારી પહેલી શિકાયત શું હશે? સારીમાં સારી મજલિસ પઢીશ ને તો બી તમે જાશો, મેસુલે પ્રેસિડન્ટ કેવા માણસને તમે મિંબર ઉપર બેસાઈ રહ્યા છો? હા ભાઈ, કેમ મજલિસ સારી નથી પડતો? તો એ અમારી ભાષામાં નથી પડતો તો સાદી ગુજરાતીમાં પડે છે, પ્યોર ગુજરાતીમાં નહીં. અમે બધું સમજી રહ્યા છે. ઉએ લે પ્રોબ્લેમ, લે પ્રોબ્લેમ છે son comportement, એના અખલાક છે. હા, અમોને તું જ અમારી સાથે સારા રેલા, અમોને તું જ સમજે છે. એના અખલાક તો પહેલા તમે જોઈ લો. હું જેટલો બી સારો કેમ નહીં હો, મારા અખલાક સારા નથી તો કોમ્યુનિકેશન કૂપે થશે કે નહીં થાય?
બરાબર. આવો માસુમીન અલૈહિસ્સલામની હદીસ. ઘરના ખરા ઇજ્જતદાર માણસો છે, એ લોકોનું માન હોવી જોઈએ, મોટી પર્સનાલિટી છે, સારા માણસો છે, એ લોકોનો કોઈ માન નથી, કોઈ રિસ્પેક્ટ નથી. શા માટે? એ લોકોના ખરાબ અખલાકના કારણે. અને ઘરના માણસો જે છે ને, નકામા છે, હલકા છે, નાસ્તિક છે, પણ સમાજ અને સોસાયટીની અંદર એ લોકોનું માન છે, રુતબો છે, એને મળવા માટે મારું પસંદ કરે છે. શા માટે? એના સારા અખલાક માટે. તમે જોઈ લીધા ને, અખલાક ઉપર ભાર દેવામાં આવ્યો છે ઇસ્લામની અંદર. અખલાક સારા નથી, કોમ્યુનિકેશન કાયમ નહીં થઈ શકે. પછી ધની હોય, બાયરી હોય, માં હોય, બાપ હોય, ઔલાદ હોય, પડોશી હોય, કોમ હોય, કોઈ બી હોય, દેશવાસીઓ હોય, કોઈની સાથે જે છે ને કોમ્યુનિકેશન કાયમ નહીં થઈ શકે, રિલેશન સારા નહીં રહી શકે. એના માટે મને આજ વખતે આજે આયતુલ્લા ખામનાઈ યાદ આ ગયા. हाँ, रहबरे मुअज़्ज़म अल्लाह ने सलामत रखे. एना बयान ज मारो ध्यान आ तरफ खेंचो छे. ये एक बयान अंदर कहे छे, आई मोमिनीने कराम, ऐ मुसलमानाने जहान, તમારી એક મોટી ભૂલ થઈ ગઈ. તમે લોકો હર વખતે અમલ ઉપર ભાર દો છો. નમાઝ પઢવાનું છે, રોજા રાખવાનું છે, હજ કરવાનું છે, ઝકાત દેવાનું છે, એ આ ફરજ થાય છે ને, આમ કરવાનું છે ને, વાજિબાત તમે અદા કરતા રહો છો, પણ તમે ભૂલી ગયા કે વાજિબાતની જાન અને રૂહ શું છે? સારા અખલાક. સારા અખલાક હશે તો ઇબાદત કબૂલ થશે. આગાનો આટલો જ ક્લિપ આવ્યો હતો અને તરત જ ઉસૂલે કાફીની હદીસ સામે આવી ગઈ કે માસુમીન અલૈહિસ્સલામનો ફરમાન છે, જે માણસના અખલાક સારા હશે ને, જેનો કોમ્પોર્ટેમાં સારો હશે ને, એના સારા અખલાક એના ગુનાહોને એવી રીતે ખતમ કરી નાખશે, ગુનાહોને એવી રીતે બારીને ખતમ કરી નાખશે, જેવી રીતે સૂરજ જે છે બરફને પીગલાવી નાખે છે. તમે 1 મહિના સુધી કોન્જોલાતેરની અંદર પાણી જમાવીને રાખ્યા, જેટલો બી પહાડ જેવો મજબૂત થઈ ગયો, પણ તડકામાં રાખશો તો 1 મહિનો તમે 1 મહિના એને ફ્રીગોમાં રાખ્યા હતા ને, 1 કલાકની અંદર પાણી બની ગયું હશે. તો કે સારા અખલાક હશે ને, અલ્લાહ તમારા એવી રીતે ગુનાહ માફ કરશે. પછી ફરમાવી રહ્યા છે માસુમીન અલૈહિસ્સલામ, પણ જો તમારા અખલાક ખરાબ હોય ને, તો તમે સુપેરિયર ક્વોલિટીનો મધ લેશો ને, સારોમાં સારો પ્યોર મધ, હા, એ પણ જો તમે લેશો ને, પણ જો એની અંદર વિનેગર રાખી દેશો તો? માસુમીન રસૂલુલ્લાહનો એક્ઝામ્પલ. સારોમાં સારો મધ શું થઈ ગયો? નકામો. ફરમાવે છે તમારી ઇબાદત તોપ, સારીમાં સારી બધી વાજિબાત અદા કરો છો, પણ જો તમારા અખલાક ખરાબ છે તો એ તમારા અમલને એવી રીતે બરબાદ કરી નાખે છે, જેવી રીતે છે ને સુરકો વિનેગર જે છે મધને બરબાદ કરી નાખે છે. આજના જમાનાની અંદર જ્યારે આપણી પાસે ટાઈમ નથી આપણી ધર્મની કિતાબો વાંચવા માટે, હું સાચો કહી રહ્યો છું ને, આપણા પાસે ટાઈમ નથી કે આપણા મઝહબની કિતાબો વાંચવા માટે. અફસોસ, મારી ઉંમર 60 વર્ષની થઈ ગઈ, કુરાનનો તર્જુમો એક વખત હું નથી વાંચ્યો. જોયા ને બધું. તમે મને કહો ફલાં કિતાબ વાંચ્યો છો, ફલાં જુર્નાલ, દરરોજ મને સવારના જુર્નાલ કપે, મેસ્યો il me faut 3-4 જુર્નાલ, હે, અને એ પણ તમે પાસ થતા હો તો તમારી સામે તો ખાસ હું આમ ખોલીને બેસું. જો હું કેટલો ભણેલો માણસ છો, પણ મૌલાના સાહેબ તમે દરરોજની 3 જુર્નાલ વાંચો છો. 60 વર્ષની અંદર કેટલા જુર્નાલ વાંચ્યા, કેટલા પાના વાંચ્યા? મને એક સવાલનો જવાબ આપો, અલ્લાહને સાક્ષી માનીને. કુરાને મજીદનો એક મોટો એવો સૂરો છે જેનો તર્જુમો તમે કોઈ બી દિવસે વાંચ્યા હો? હા, non mais j'ai pas le temps, je suis très occupé. તો જ્યારે આપણી પાસે મુસલમાનને મૂકી દો, જ્યારે મોમિન પાસે ટાઈમ નથી કે આપણી ધર્મની કિતાબોને વાંચે, તો આજે પરકોમ એની સામે તમે શું કઈ કિતાબ રાખશો ઇસ્લામની, કઈ વાંચશે? જ્યારે એ પોતે પોતાનો ધર્મને બી મૂકી દીધો, આ તે થઈ ગયો છે, તમે એને કહો અમારો ધર્મ સાચો છે, એની પાસે ટાઈમ છે આ કિતાબ વાંચવાનું? નો. એને એક જ કિતાબની જરૂરત છે. એ એક કિતાબ જો તમે એને આપ્યા ને,
તો એ ડિસિઝન કરી લેશે કયો ધર્મ સાચો છે. એ એક કિતાબનું નામ શું છે? મુસલમાનોના અખલાક, મુસલમાનોના કિરદાર, મુસલમાનોનો જે છે ને રિલેશનશિપ, એના વ્યવહાર, એની સોચ, એની ફિકર, એની ઈમાનદારી, એની સામે આ બધું બહેતર બનાવીને જાય ને, એને કહેવાની જરૂર નથી આપણો દીન સાચો, આપણો નબી સાચો. આપણી કોમ્યુનિટીની સચ્ચાઈને જોઈને એ જબાનથી નહીં તો દિલથી કલમો પડી લેશે. આ વસ્તુ એના માટે ભાર દેવામાં, આ તાલીમે રસૂલે ખુદા, કામયાબી એ રસૂલે ખુદા આની અંદર છે. કોમ્યુનિકેશન નો કાયમ નથી થઈ શકતી જ્યાર સુધી અખલાક સારા ના હોય. અખલાક સારા થાય તો કોમ્યુનિકેશન પછી કાયમ રહે છે. જેને અને કોમ્યુનિકેશન કાયમ થાય, ઇસ્લામની અંદર કોમ્યુનિકેશનનો શું વાલેર છે. હું ધર્મને અડધો સમજો છું મારા ભાઈ, હું ધર્મને અડધો સમજો છું. તમે મને કહેશો ધર્મ એટલે શું? ઉસૂલે દીન 5 છે, ફુરવે દીન 10 છે, બસ એ ધર્મ ને? નહીં મારા ભાઈ, એ ધર્મ નથી. ફક્ત ધર્મના ભાગ છે પણ ધર્મ નથી. રસૂલે ખુદાએ શું કીધા? તમે લોકો જો મોમિન ભાઈ સાથે 3 દિવસ અબોલ રહો તો તમે મુસલમાન છો. જ્યારે મુસલમાન નથી તો મોમિન કેમ બની ગયા? 3 દિવસ, ખાલી 3 દિવસ અબોલ. નો જીનવેપા થામ હોય ભટકાય. પહેલો દિવસ, બીજા દિવસ, ત્રીજા દિવસ, ચોથા દિવસ ના સલામુન અલેકુમ. કમસ કમ આટલો કોમ્યુનિકેશન હોવું જોઈએ. સીનો ખતમ વાત. આવો એના માટે તો કહેવામાં આવી ઇસ્લામની નજરની અંદર હર એ વસ્તુ રૂહાની ઝહેર છે જે તમારા ઈમાનને બારી નાખે છે. ઈમાનને બારે છે, અખલાકને બારે છે, તમારા અમલને બારે છે, તમારા સવાબને બારી નાખે છે, રહેમતમાંથી કાઢીને લાનતમાં લઈ આવે છે. હર એ ચીજ કે જે કોમ્યુનિકેશનની અંદર રૂકાવટ પેદા કરે છે. એના માટે તો હુકમ દેવામાં આવ્યો કે બાયરી એક રાતના સુવે, એનો ધણી એનાથી નારાજ હોય, એને મનાવે નહીં, આખી રાત મલાઈકા એની ઉપર લાનત મોકલે છે કે નહીં? અને ફક્ત બાયરીઓ માટે નહીં, આયતુલ્લાહ હુસૈન મુઝાહિરી ફરમાવે છે એવી વસ્તુ ભાઈ માણસોને બી લાગુ પડે છે. સમજાવવા માટે ભાઈ માણસ છે. કહે છે કે જો ભાઈ માણસ સૂતો રહે, એની ઘરવાળીને મનાવે નહીં, તો એની બી એવી જ પોઝિશન છે. શા માટે? આજે એક રાત મોઢું ચરાવ્યા, રેઝિલ્ટા એ નીકળશે કે શૈતાનને બદગુમાની ફેલાવાનો મોકો મળશે અને આસ્તે આસ્તે તમારા લોકોનો કોમ્યુનિકેશન કાપવા લગી જશે. ચારી ખાવા વાળાને તો ખુલ્લા રસૂલે ખુદા કીધા છે જન્નત હરામ. 10 જાતના માણસો એવા છે જે ઈમાન નથી લઈ આવ્યા. એ લોકો જબાનથી કહે છે ઈમાન લઈ આવ્યા. એમાંથી એક માણસ કોણ? જેની આદત ચારી ખાવાની છે. અહીંયાના રિપોર્ટ ઉવાના રિપોર્ટ અહીંયા. તો ભાઈ આ ચારી ખાવાનું નુકસાન શું છે? આપણે એક વસ્તુ જોયા, ચારી ખાવાનું નુકસાન એ છે કે દુશ્મની પેદા થાય છે. દાખો દુશ્મની પેદા થાય છે, પણ મેન તો એ છે કે કોમ્યુનિકેશન કપાઈ જાય છે મારા ભાઈ. કોમ્યુનિકેશન હશે તો બગડેલું કામ બી સુધરી જશે, નહીં હોય તો તમારો સારો કામ બી બગડી જશે. કોમ્યુનિકેશન વગર તમને ખબર છે આપણે વાજિબાતને અદા નથી કરી શકતા. હું તો નમાઝની વાત કર્યો હતો ને, ઇબાદતે પરવરદિગારની નહીં, આપણા વચમાં જે હુકુક છે ને એને બી અદા નથી કરી શકતા. આવો અમ્ર બિલ મારૂફ નહી અનિલ મુનકર વાજિબ છે કે નથી? મરવા પછી એનો સવાલ થશે કે નહીં થાય? આટલી મોટી વાજિબાત કે ઇમામે સાદિક અલ ઇસ્લામ ફરમાવે છે, એક દુરૂદ પढ़िए मौला के नाम पर. જે પોતાના મોમિન ભાઈની મદદ કરે માલથી પણ એને નસીહત ના કરે તો એ અલ્લાહના રસૂલની સાથે ખયાનત કર્યો છે અને અલ્લાહ એને દુશ્મન રાખે છે. વિચાર કરો. અને તાજુબ નહીં કરતા, સૂરે વલ અસ્ર દલાઇલ ઉપર મોજૂદ છે. હું આમાં વધારે લંબાવતો નથી, વક્ત ઉપર હું મજલિસ ખતમ કરી શકું, પણ સૂરે અસ્રનો તો બધાને તર્જુમો ખબર છે કે નહીં? હે તમે વિચાર કરો, ઇમામે સાદિક કહે છે નમાઝી છો પણ ખયાનત કરી રહ્યા છો, રોઝેદાર છો ખયાનત કરી રહ્યા છો, જે બી હો.
વતવાસૌ બિલ હક્કી વતવાસૌ બિસબ્ર. ઈ પણ કેટલા કસમ ખાવા પછી ફરમાવ્યો છે. હવે મારો ને તમારું કોમ્યુનિકેશન છે જ નહીં. હું તમને જોઈને મોઢું ચરાવું છું, તમે મને જોઈને મોઢું ચરાવો છો. એકબીજાની સાથે અમ્ર બિલ મારૂફ કેમ કરશો? કેમ અમલ કરશો? તમારી ઉપર વાજીબ મને સમજાવો, મારી ઉપર વાજીબ તમને સમજાવો, પણ અમારા બે જણાના મોઢા ચરેલા છે. હવે એકબીજા સાથે વાજીબાતને કેમ અદા કરશો આપણે? જો કેટલાક એવી વાજીબાત છે કે જેની ઉપર અમલ થઈ જ નથી શકતો જ્યાર સુધી કોમ્યુનિકેશન કાયમ ના હોય. રસૂલે ખુદાએ પહેલી વસ્તુ આ કર્યા છે, કરેલા કોમ્યુનિકેશન. એના માટે એકબીજાની સાથે મળો. તમે આટલી બધી તાકીદ શા માટે છે? તમે લોકો એક સોસાયટી સમાજની અંદર ઇઝોલે ના રહ્યો. બસ અલ્લાહુ અલ્લાહુ કરું છું હું, ઇઝોલે ના રહ્યો. ભલે તમે સારા માણસ છો, પણ ઇસ્લામની નજરની અંદર આટલા સારા નથી. ના, તમે સોસાયટીની અંદર દાખલ થાઓ, મોમિનો સાથે મુલાકાત કરો, એકબીજાના ઘરે જાઓ. હા, એકબીજા તો એની અંદર શું થશે તમને ખબર છે? જ્યારે મોમિન બેસે છે, જેવી રીતે આપણે અહીંયા નમાઝ પછી નાસ્તામાં બેસે છે, પણ કોન્ડિશન છે કોઈ એવી વાત ના હોવી જોઈએ કે જે મના કરવામાં આવી છે બોલવાની. હું ગીબત નથી કહેતો, ના, ઘણી વાતો એવી હોય છે કે જે સેક્રે રાખવાની છે. ગીબત ના હોય તોય બી ધ્યાન રાખવાનું છે, બોલવામાં ધ્યાન રાખવાનું છે. શું બોલી રહ્યો છો, શા માટે બોલી રહ્યો છો? હું તમને દગો આપી શકું છું, ખુદાને આપી શકું છું? આ મજલિસ પડી રહ્યો છો, તમને એમ થશે વાહ મૌલાના શું મજલિસ પહેર્યા, પણ દિલમાં બીજો કાંઈ છે. ખુદાની આવાજ આવશે, વાહ વાહ કેટલી ફાઇન મજલિસ પહેરો, કે ખુદા મને કહેશે મૌલાના સાહેબ આ તમારા દિલની અંદર કયો ચોર સંતાયેલો છે કે નહીં? તો એના માટે તમે માણસો સાથે મળો. તમને ખબર છે, માણસોનું માન રાખો. ભાઈ આની ઉપર પછી હું મસાહેબ ઉપર આવું છું. મને બીજો નુકતો ખાસ બયાન કરવું હતો પણ નથી, હું લંબાઈ જશે. કાલે ઇન્શાલ્લાહ તમારી સામે રાખીશ. અઝીઝાને મોહતરમ, એક દુરૂદ પઢીએ મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. ઘણી વસ્તુ એવી વાલેરે છે કે એની કિંમત આપણને નથી ખબર. તમને ખબર છે, જ્યારે મોમિન મળે છે ને આપસમાં, 2, 3, 4, 5 મોમિન મળે છે ને, અને મળીને ખાલી આમ હસીને વાત કરે છે ને, પણ કોન્ડિશન છે વાતની, હું હમણાં બયાન કરી ચૂક્યો છું. આમ જ્યારે મળે છે ને, સલામ અલૈકુમ ભાઈજાન, કેમ છે તમારી તબિયત? ખુદા તમને સલામત રાખે. જન આમ જ્યારે મુહબ્બતથી મળીને વાતું કરે છે ને, તમને ખબર છે આ મુલાકાત અલ્લાહને કેટલી પસંદ છે? માસુમીન અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે, તમને જે છે ને મલાઈકા ઘેરી લીધા છે. હું આ હદીસોનો ખુલાસો બયાન કરી રહ્યો છું. હદીસ અલગ અલગ નથી પડતો, અલગ અલગ મોઝુમાં છે, ફક્ત ખુલાસો મારા બયાનને કોમ્પ્લેટ કરવા માટે. મલાઈકા તમને ઘેરી લીધા છે, અને જ્યારે તમે એકબીજાથી જુદા થાઓ ને તો તમે દુઆ કરો. આ દુઆ કબૂલ થવાનું બહેતરીન વખત. તમે વિચાર કરો, અમે 2 જણા ભેગા થયા, અમે કાંઈ સુબહાનલ્લાહ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ કુરાનની વાત નહીં, કાંઈ નહીં, ફક્ત એકબીજાની સાથે મુહબ્બત અને મીઠાસની વાત કરી રહ્યા છે. હા, આમ હસી રહ્યા છે. ઈ અલ્લાહને આટલો પસંદ કે માસુમીન ફરમાવે છે, હવે જ્યારે તમે જુદા થાઓ છો ને, તમે દુઆ કરો, અલ્લાહ તમારી દુઆ કબૂલ કરશે. ના, મારી પાસે દુઆ કરવાનું યાદ કે નહીં હોય, મને થોડો યાદ હોય. માસુમીન ફરમાવે છે તમે દુઆ નહીં કરો ને તો અલ્લાહ તાલાને તો ખબર છે ને તમારી હાજત શું છે. વગર માંગે અલ્લાહ તમને અતા કરી દેશે. પણ જો તમે માંગશો તો ફાયદો શું થશે? તમને સવાબ બી થશે, ઇબાદતમાં વધારો થશે, માન મર્તબામાં વધારો થશે. તમે એક માંગશો, અલ્લાહ તમારી 10 હાજતો પૂરી કરશે. બસ એક કામ કરજો, કોઈ બી બેઠકમાં બેસો ને તો રસૂલે ખુદાને યાદ કરજો. કેવી રીતે યાદ કરજો? કે રસૂલે ખુદા જ્યારે કોઈ બેઠકમાં ઊભા થાય ને, એક આયત પડતા હતા, જે આયત આપણે ફક્ત મરહુમીન વાસ્તે રાખી દીધા છે. હા, મરહુમીન વાસ્તે રાખી દીધા છે, મરહુમીન જ વાસ્તે નથી.
આ જે આપણા મરહુમ આપણા બુઝુર્ગોએ આ સિસ્ટમ કાયમ કર્યા ને, શુક્રિયા એ લોકોનો. કમસે કમ એ બહાને આપણને આટલી મોટી જવાબદારીથી તો સુબુકદોષ કર્યા. કઈ આયત? રસૂલ ખુદા જ્યારે ક્યાંય બી બેઠા હોય અને ઊભા થઈને જવા માટે તિલાવત કરતા હતા, સુબહાન રબ્બિકા રબ્બિલ ઇઝ્ઝતિ અમ્મા યસિફૂન વસલામુન અલલ મુરસલીન વલ્હમ્દુલિલ્લાહિ રબ્બિલ આલમીન. બસ આટલો જ, આટલો કુરાન મજીદની આયત આટલી જ છે. આ જે વધારવામાં આવે છે બિરહમતિકા યા અરહમર રાહિમીન, કુરાનની આયત નથી મારા ભાઈ, આપણા તરફથી જરાક વધારેનો નમક અને મરચો છે. તો જેટલો આપણને કુરાન મજીદની આયત, જેટલો રસૂલે ખુદા પડતા હતા, આપણે એની ઉપર જ કાયમ રહે તો બસ છે. તો તમે જોયા, અને તમે જોઈ લો જે કોમ્યુનિકેશન, યા અલ્લાહ, રસૂલ ખુદાના નામથી તમને ખબર છે તમારું ધ્યાન નમાઝમાં બહુ જાય, કોન્સન્ટ્રેશન રહે. હા, ખપે છે ને, આપણે બધાને ખપે છે ને. ચલો કેવી રીતે મળે? ઘણા રસ્તા છે એના. એની અંદર એક રસ્તો ખબર છે શું છે? મોમિનનો માન રાખો, ઇજ્જત કરો એની. હું તમને જોઉં, તમારું માન રાખું, ઇજ્જત કરું. ના, આ મોમિને આલે મોહમ્મદ છે, હુસૈનનો અઝાદાર છે. આની નિસ્બત ઇમામે ઝમાના સાથે છે, હુસૈનની સાથે છે. બસ હું તમારું માન રાખું ને, એ એક રૂહાની અને સ્પિરિચ્યુઆલિટી તાકાત મારા દિલમાં બી પેદા કરે છે, મગજની અંદર બી પેદા કરે છે. તમે વ્યાધિમાં ના પડી જતા. આ કેવી ફિલોસોફી બયાન કરે છે. બસ એક હદીસ વાત કોમ્પ્લેટ થઈ જાય, પછવારે બીજી કાંઈ વાત ના હોય. કે માસુમીન અલ ઇસ્લામે ફરમાવ્યું, જે મોમિનની ઇજ્જત કર્યો, અમારી ઇજ્જત કર્યો. જે મોમિનને જલીલ કર્યો, અમને જલીલ કર્યો. જે મોમિનને હકીર સમજો, એ અમને હકીર સમજો છે. અને એ મોમિન કોણ? માં છે, બાપ છે, બાયરી છે, ધની છે, ઔલાદ છે. આ મોમિનીને કરામ છે. ફક્ત આપણે એકબીજાનું માન રાખે ને, તો જ્યારે હું તમારું માન રાખું છું ને, તમારું માન નથી રાખ્યો, હું ઇમામે ઝમાનાનો માન રાખ્યો છું. હું તમને રેસ્પે નથી આપ્યો, ઇમામે ઝમાનાને રેસ્પે આપ્યો છું. જ્યારે હું તમારો અપમાન કરું છું ને, બેઇજ્જતી કરું છું, હું તમારો અપમાન નથી કરી રહ્યો, ઇમામે ઝમાનાનો અપમાન કરી રહ્યો છું. વાક્યો બીજી કોઈ મજલિસ માટે. બસ આટલું જ કહેવા માંગુ છું. આખિરમાં અઝીઝાને મોહતરમ, અહીંયાથી ઇન્શાલ્લાહ બયાન આગળ કાલે વધશે. આજે આટલો કહેવા માંગુ છું. તમને ખબર છે 28 સફર કેટલી મોટી મુસીબતનો દિવસ છે? આટલી મોટી મુસીબતનો દિવસ છે કે આના જેવી કોઈ મોટી મુસીબતનો દિવસ છે જ નહીં માસુમીની નજરમાં. તમે કહેતા હશો કે મૌલાના તમે કેવી વાત કરો છો, આશુરા જેવો કોઈ મોટો દિવસ નથી. ના મારા ભાઈ, મોટોમાં મોટો મુસીબત કાલનો દિવસ છે. કાલના દિવસે જે બનાવ બન્યો, એ બનાવ ના બનત ને તો ન ફાતેમા ઝહેરાને તમાચો ખાવું પરત, ન આગ બરત, ન અલીના માથા ઉપર ઝરબત આવત, ન મોહસિન શહીદ થાત, ન અલીને ઝરબત લાગત, ન હસનને ઝહર મળત, ના તો પછી કરબલાનો બનાવ હત, ના તો પછી બાકીના માસુમીન જેલની અંદર જાત. કાલેના દિવસે જે રસૂલે ખુદાને મૈયતને મૂકીને જે ચાલ્યા ગયા અને જે બનાવ બન્યો છે ને, એના નતીજામાં આપણા 14 માસુમીન મઝલૂમ બન્યા છે. કાલનો દિવસ છે અઝીઝાને મોહતરમ, કાલનો દિવસ કયામતનો દિવસ છે. હું તમને એક વાત કહું, રસૂલે ખુદા એક અમાનત અમને આપ્યા છે. એ અમાનત શું છે? આ હદીસની અંદર છે. અલામાઈ મજલિસી લખે છે, પંજતને પાકને રસૂલે ખુદા મુસલમાનોના હવાલે કર્યા છે. આ મારી અમાનત છે અને તમારો ઇમ્તિહાન છે કે તમે એની સાથે શું સુલુક કરો છો. આજે બીબી ફાતેમા સાથે આપણે શું સુલુક કરીએ? ઇમામે હસન, ઇમામે હુસૈન, માસુમીન સાથે આપણે શું કરી શકીએ છીએ? જે ચીજ કમસ કમ એ લોકો માંગ્યા છે એ તો આપણે આપીએ, બરાબર ને? શું માંગ્યા છે? મજલિસે હુસૈન, એના ઝરિયાથી તમારા ગુનાહ માફ થાય. મજલિસે હુસૈન, એના ઝરિયાથી રૂહે જનાબે બતુલ રાજી થાય. તમારી સાથે ઇમામે ઝમાના બેઠા હોય, રહેમતના મલાઈકા તમને ઘેરી લીધા હોય, તમારા હકમાં દુઆ કરતા હોય. હા, મજલિસે હુસૈન, કઈ નેમત કમસ કમ આ આપે આપણે, અને આ દિવસોમાં ખાસ આપવું જોઈએ.
તમને ખબર છે અય્યામે ફાતિમિયા શરૂ થઈ ચૂક્યા છે મારા ભાઈ. અય્યામે ફાતિમિયા હમણાં શરૂ થઈ ચૂક્યા છે અને ખતમ ક્યારે થયા? 3જી જમાદિઉલ આખિરમાં. આ દિવસોની અંદર તમે વિચાર કરો, બીબી ફાતિમા ઝહેરા એની પાસલીઓ તૂટેલી અને એવી રીતે જીવી રહ્યા છે. અલીને ખબર ના પડે મને આ દુખાવ થાય છે. એ બીબીને કેટલી તકલીફ પડતી હશે. મારો અલી દુખી ના થાય, મારા બચ્ચા દુખી ના થાય. વિચાર કરો બીબી ફાતિમા કેટલી તકલીફમાં. તો આપણે દરરોજ તો મજલિસ નથી હોતી ને, તો કમ હર શબે જુમા 3જી જમાદિઉલ આખિર સુધી હર જુમેરાતની મજલિસની અંદર આપણે વખત પહેલા આવી જાય ફાતિમા ઝહેરાના નામથી એ લોકોને પુરસો દેવા માટે. જેટલી બી જુમેરાત આવી રહી છે અય્યામે ફાતિમિયાની જુમેરાત આવી રહી છે. રબીઉલ અવ્વલની નહીં, રબીઉલ આખિરની નહીં, જમાદિલ અવ્વલની નહીં, જમાદિઉલ આખિરની નહીં, અય્યામે ફાતિમિયાની જુમેરાત આવી રહી છે. આપણી પ્રેઝન્સ હોવી જોઈએ. અને તમને યાદ હશે ગયા વર્ષે બી હું બયાન કર્યો હતો. આ 10 દિવસોની અંદર આપણે 3 jours, 4 jours, 7 jours, 8 jours એની અંદર આ હમણાં રબીઉલ અવ્વલમાં જનાબે મોહસિનની શહાદત થઈ છે. એના માટે ગયા વર્ષે બી મેં મિંબરથી કહ્યો હતો જે પહેલી જુમેરાત આવે છે એમાં જનાબે મોહસિનની શહાદતની મજલિસ પર હશે. આ ખાનદાને બની હાશિમનો પહેલો અલી અસગર છે જેની શહાદત. તો આ જુમેરાતના આપણે શહાદતે જનાબે મોહસિનની મજલિસ પરશું. આપણે ભેગા થઈને એ ગમની અંદર શરીક થાય. બીબી પહેલી રબીઉલ અવ્વલના તો ઘર નથી બાયરા, કેમ કે જે છે ને 3 વખત આવ્યા છે બીબી ફાતિમાના દરવાજા પાસે. જ્યારે 3જી વખતે આવ્યા છે ને ત્યારે એ દરવાજાને લાત બી માર્યા છે, દરવાજામાં આગ બી બાયરા છે અને જનાબે મોહસિન. એટલે એક્ઝેક્ટમાં આ દિવસોની અંદર કઈ તારીખે છે સરખી રીતે ખબર નથી, પણ આપણે યાદ રાખીએ અય્યામે મોહસિન શરૂ થઈ ગયા છે. તમને ખબર છે રસૂલે ખુદાની શહાદત કાલે થઈ ના, પણ રસૂલે ખુદા દફન ક્યારે થયા છે? રસૂલે ખુદા 3 દિવસ પછી દફન થયા. 3 આપણે 3 jours. લેન્ધીના રસૂલે ખુદા વફાત પામ્યા. માર્દી મેરક્રેદી એમ જ જનાઝો રહ્યો છે. શા માટે? કયામત સુધી સાબિત કરું છે. આજનો ખુતબે જુમા પત્તા ખબર છે ને તમને? રસૂલે ખુદાને કયામત સુધી પ્રૂવે કરું છે મારી જિંદગીની અંદર આવો જોવો કેવી બગાવત મારી સાથે થઈ કે મારા જનાઝામાં બી શરીક નહીં થયા. મારો જનાઝો દફન કરવામાં આવ્યો, મારી નમાઝે જનાઝામાં ના આવ્યા, ફક્ત ઇક્તેદાર હુકુમત હાસિલ કરવા માટે. તો હવે એનો મતલબ શું થઈ ગયો? કાલે રસૂલે ખુદાનો જનાઝો આમ જ પહેર્યો છે, સોમવાર, મંગળવાર, બુધવાર એમ જ પહેર્યો છે. તો કમસે કમ આપણે નમાઝે મગરીબ પછી આપણી પાસે ખાલી 4 દિવસ છે, 8 દિવસ નથી મારા ભાઈ. એ 8 દિવસની અંદર 2 તો વફાત આવે છે, 6 રહી ગયા. એની અંદર 2 જુમેરાત આવે છે, 4 રહી ગયા. એટલે 4 દિવસ ફક્ત તમને તકલીફ ઉઠાવવાની છે. નમાઝે મગરીબેન પછી જે આપણી નાની મજલિસ થાય છે એમાં શરીક થાય બીબી ફાતિમાને પુરસો દેવા માટે. સિયાકાની મજલિસ છે, સાદરીની મજલિસ છે. આપણે એ લોકોના ગમની અંદર શરીક થઈએ. અને કાલે સાંજ એના માટે હું તમને કહી રહ્યો છું, તમને કુરાજ દેવા માટે અને તમને દુઆ દેવા માટે. અઝીઝાને મોહતરમ, તમારી ઉપર સખ્ત ઇમ્તિહાન છે પણ તમે હંમેશા માફક કામયાબ થશો. આજે હમણાં મજલિસ, કાલે સાંજના 5:30 વાગે મજલિસ, કાલે રાતના ઇમામે રઝાની મજલિસ, શનિવાર થઈ ગયો, રવિવારના સવારના સુબોની નમાઝ પછીની મજલિસ, રવિવારના રાતના પાછો આ અય્યામે ફાતિમિયાની મજલિસ. એટલે 4 મજલિસ ઉપર મજલિસ ફોપા સે દેખુરાશે. થાકી જાઓ તો થાકવા વગર તમે કેવી રીતે સાથ આપી શકશો? હાય મઝલૂમ રસૂલે ખુદા. બસ 2 આંસુ આપણે હમણાં બહાવે, બાકી જિક્ર ઇન્શાઅલ્લાહ વ તાલા કાલે સાંજની મજલિસમાં. વિચાર તો કરો આ કેટલો સખત વખત છે, આ વખત કેટલો સખત છે અઝીઝાને મોહતરમ. સાહેબે લવાઇજુલ એહઝાન લખે છે
કે રસૂલે ખુદાનો જે આખરી વખત હતો ને, સૌથી પહેલા ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ સવાલ કરે છે, યા નબી અલ્લાહ, હું સપનામાં જોયો કે હું ઝીરા પહેર્યો છું અને એકદમથી ઝીરા મારા શરીરથી જુદી થઈ ગઈ અને જમીન ઉપર પડી ગઈ. રસૂલે ખુદા રોઈ રોઈને કહે છે, યા અલી, ઈ ઝીરા હું છું, જે નજીકમાં હું તમારાથી જુદો થઈ જઈશ, તમે પ્રોટેક્શન વગર એકલા તન્હા રહી જાશો મઝલૂમ. અલી, તમે સબર કરજો. ફાતિમા ઝહેરા કહે છે, બાબા, હું બી સપનામાં જોઈ કે હું કુરાને મજીદની તિલાવત કરી રહી છું. બાબા, અચાનક કુરાને મજીદના પાના જે છે મારા હાથેથી ગાયબ થઈ ગયા. રસૂલે ખુદા રોવા લાગ્યા, બેટી ફાતિમા, ઈ કુરાને મજીદના પાના હું છું, હવે તમારાથી જુદો થઈ રહ્યો છો. ફાતિમા, તમે બે યારો મદદગાર રહી જાશો. તમે બાબા બાબા કહીને રોતા હશો અને કોઈ તમારી ખબર બી નથી રહેવાનું. હસન હુસેન કહે છે, ના ના, અમે બંને ભાઈ સપનામાં જોયા, એક તખ્ત હવામાં જઈ રહ્યો છે, અમે બંને ભાઈઓ ઈ તખ્તા નીચે ખુલ્લે માથે અને ખુલ્લે પગે જઈ રહ્યા છે, રોતા રોતા. રસૂલે ખુદા રોઈ રોઈને જે છે ને છાતીથી લગાવે છે, મારા બચ્ચાઓ, ઈ જે તખ્ત તમે જોયા ને, ઈ મારો જનાઝો છે. મારા બચ્ચાઓ, મારા પછી તમે લોકો બે સહારા રહી જવાના છો, રોવાના છો, પણ તમને કોઈ દિલાસો દેવા વાળો નહીં હોય. અઝાદારો વાતો કરતા કરતા તમારા નબીને જે છે ને આંખ લાગી ગઈ, મુશ્કિલથી નીંદર આવી. અચાનક ફાતિમા ઝહેરા અવાજ સાંભળે છે, કોઈ દરવાજા પાસે આવીને સલામ કરે છે રસૂલુલ્લાહને, યા રસૂલુલ્લાહ, હું એક મુસાફિર છું અને અંદર દાખલ થવા માંગુ છું, મને રજા આપો, મારી મુશ્કિલાત છે. ફાતિમા ઝહેરા કહે છે, એ આવા વારો જરા આહિસ્તાથી બોલ, આ વખત મુલાકાતનો નથી, અલ્લાહના નબી બહુ જ બીમાર છે. થોડી વાર પછી વધારે આવાજથી આવાજ દે છે. ફાતિમા ઝહેરા વધારે ગભરાઈને કહે છે, આવા વારો રહમ કર, મારા બાબા બીમાર છે, તું પછીથી આવજે. થોડી વાર પછી આવા વારો મોટી આવાજમાં અરે આવાજ દે છે. ફાતિમા ઝહેરા ગભરાઈ ગયા. ફાતિમાના આંસુ રસૂલે ખુદાના ચહેરા ઉપર પડ્યા. રસૂલે ખુદા આંખ ખોલીને કહે છે, બેટા ફાતિમા, તમે શા માટે રોઈ રહ્યા છો? જાને પીદારે કહે છે, બાબા, કોઈ આવ્યો છે, વારંવાર ઇસરાર કરે છે, અંદર આવવાની રજા માંગે છે. એને મેં 3 વખત કહી દીધી છો, અલ્લાહના નબી બીમાર છે, તો બી નથી સાંભળતો. રસૂલે ખુદા રોવા બેસી ગયા. બેટા ફાતિમા, તમને ખબર છે આવા વારો કોણ છે? આ ઈ છે, ના કોઈ રાજાના દરવાજા પાસે રજા માંગે, ના કોઈ વલીએ ખુદા, ના નબીએ ખુદાના દરવાજા પાસે રજા માંગે છે. બેટા ફાતિમા, આ તારા ઘરની ઇજ્જત છે, તારો માન અને મર્તબો છે કે તારા ઘરે અરે દાખલ નથી થતો પેલા રજા માંગે છે. આવા વારો મલેકુલ મોત, જે બચ્ચાઓને યતીમ કરે છે, औरतों બેવા કરે છે, બેસહારો કરે છે કુટુંબીઓને, બેટા એને રજા આપી દો કે એ આવી જાય. અઝાદારો, ફાતિમાની ચીખ નીકળી ગઈ. મલેકુલ મોત જ્યારે દાખલ થયો ને, અલ્લામા નજમુલ હસન કરારવી લખે છે, એમ કહેતા દાખલ થયો, આ પહેલો ને છેલ્લો દરવાજો છે જ્યાં હું રજા માંગી રહ્યો છું. હવેથી કોઈના દરવાજા પાસે રજા નહીં માંગુ. રોવું ઈ જ વાત ઉપર આવે છે. હાય મલેકુલ મોત બી આ દરવાજા પાસે આવીને રજા માંગે છે. અરે આ ઉમ્મત આ દરવાજા પાસે આવી
પણ કેવી રીતે આવી? આગ લઈને આવી, લાકડા લઈને આવી, દરવાજા ઉપર આગ મારવામાં આવ્યો, પગથી ધક્કો દઈ દરવાજાને પછાડવામાં આવ્યો, ફાતેમાના મોહસિનને શહીદ કરવામાં આવ્યો. અઝાદારો મલેકુલ મોત ઘરની અંદર દાખલ થયો અને પોતાનું કામ શરૂ કર્યો. અઝાદારો ફાતેમાની એક ચીખ બલંદ થઈ, એનાથી ખબર પડી રસૂલે ખુદાનો ઇંતકાલ થઈ ગયો. ફરમાવે છે, હાય મદીના વીરાન થઈ ગયો, હું યતીમ થઈ ગઈ. અરે મદીના વાલા, પહેલે બધા ભેગા થઈ ગયા. હું કહીશ ફાતેમા ઝહેરા, શરૂઆતમાં તો બધા ભેગા થયા. આવો કરબલાના મેદાનમાં તમારી સકીના દરેક ખૈમા પાસે ઊભા છે. મારા બાબાની કોઈ ખબર લાવે. ખબર કેવી રીતે આવી? એક તરફ ઝુલજના લોહીમાં ભરેલો આવે છે, બીજી તરફ અશ્કિયા આવી રહ્યા છે. કોઈ તમાચો મારે છે, કોઈ ચાદર છીને છે, કોઈ ખૈમામાં આગ બારી રહ્યો છે. ઇન્ના લિલ્લાહિ વ ઇન્ના ઇલૈહિ રાજિઉન. અલા લાનતુલ્લાહિ અલલ કૌમિઝ ઝાલિમીન. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين. ألا لعنة الله على القوم الظالمين. رسول الله નો માતમ 14 માસુમીન નો માતમ છે. આપણે સાથે મળીને કરે. ફાતિમા ઝહેરાને પુરસા દેવે. યા હુસૈન